गाडी क्वालिटी गर्नु पछाडि सर्नु गाडी क्वालिटी छैन पछाडि सर्नु उहाँले गाडी हेर्नु Arriving to the moment, ladies and gentlemen, let us all join in this very auspicious gesture. And yes, with the lighting of the lamp, the Naima Nepal Mobility Expo of Ministries, Your Excellencies, Council Generals, government officials, distinguished members of NIMA, respected chairs of FNCCI, Senior CNI and other chambers, esteemed guests, industry leaders, valued members of the mobility community and friends from the media. Namaste and good morning. It gives me immense joy and pleasure to welcome you all to the inaugural ceremony of NIMA Nepal Mobility Expo 2025, a landmark event in the journey of Nepal's mobility sector. This moment is very special for all of us, not just because we are gathered here to open the largest automotive exhibition Nepal has ever seen, but because this event marks the beginning of a new chapter, one focused on collaboration, innovation, and sustainable growth. The mobility sector is a vital engine for the employment and economic growth of Nepal. It directly and indirectly employs over 1.24 million people and contributes 7.13% of the national GDP, supports services, industries, and agriculture alike. With over 5.5 million registered vehicles, the sector drives job creation across sales, maintenance, logistics, and the infrastructure. Beyond direct employment, mobility enables access to education, healthcare, tourism, and financial services, indirectly supporting thousands more. The automobile industry alone accounts for around 4.7% of employment among surveyed industries. As Nepal transitions towards a low-emission vehicles, new career paths are emerging like technicians and the charging infrastructures. Through initiatives like NIMA's collaboration with CTEVT, we are the Workforce Development Committee. The sector is actively investing in skill development to ensure inclusive, future-ready employment for the Nepali youth. NIMA, the Nepal Automobile Importer and Manufacturers Association, was established to be the collective voice of those who are driving the nation's mobility, the importers and the manufacturers. Together, we bring the vehicles, we manufacture the vehicles, invest in workshops, build service networks, upskill workers, and deliver quality to the streets of Nepal in towns and villages. NIMA is a member-led association structured around the dynamic committees and guided by the core value of ethics, inclusion, and transparency. Our professionally driven secretariat operates autonomously and ensures efficient execution of our initiatives. At the foundation of our work lies 5 pillars that shape our mission and the impact. The pillars are
Policy and advocacy. We aim to advocate for policy consistency and a stable, predictable environment for the mobility sector. Customer education, because an informed customer is at the heart of responsible mobility. Workforce development, in collaboration with the Ministry of Education and CTEVT, we are working to build a skilled workforce that drives employment and economic growth. Innovation and sustainability, we are actively supporting green mobility, low emission technology, and smart rural urban planning. Research and data, because evidence is the guide for the actions. That is why we are funding research fellowships and building knowledge in the sector and would like to be a reliable data center for the country's citizens and also the government alike. Road safety and infrastructure, focusing on the best practices worldwide, advocacy for law enforcement and using digital solutions. NIMA's regular activities and our NIMA Mobility Samvad series and the NIMA Nepal Mobility Expo 2025 are the pillars that we stand on. Now, to give a better sense of what lies ahead, I'd like to share a few glimpses of the expo. With over 50 automotive brands and 35 new launches, including 15 two-wheelers, 15 four-wheelers, and 5 commercial models, this expo is more than a showcase. It is a celebration of how far we have come and where we are heading. We have a 360-degree approach to the industry, encompassing growth, government policy makers, the automotive industry, customers, and the general public, making us a think tank for the mobility industry and the related sectors. Every day at the NIMA Mobility Expo, you will be witnessing interactive learning sessions designed to spark dialogue, innovation, and collaborations, setting the stage for a series of thought-provoking panel discussions featuring experts from Nepal and India, including the voices from academia, government, and the private sector. Some of the topics that we will be talking about are mobility, hijo, aja, bholi, workforce development, employment, and mobility, building safe mobility through traffic management and better infrastructure, role of financial sector in mobility for all, and policies empowering the growth through mobility. And for the expo, to ensure a smooth and safe, enjoyable experience, we have made some special arrangements. Convenient parking for about 250 four-wheelers at the Blue Pavilion Hall, and also special offers from the ride partner, Pathao. Safety and security are foremost priority for us, and for this we have a standby ambulance, first aid, fire safety, seamless internet, and 24 hours surveillance inside the halls. Improved infrastructure, which is rain-resistant, disability-friendly, and bigger stalls with relaxation zones with food and beverages will also be present inside. And I'm very happy that Finance Minister was very, very appreciative as we were moving through the halls. And we are happy that we've been able to deliver something different. NIMA is a profit not distributing organization. Therefore, all income from the expo and other activities will be used for the development of the auto sector and mobility-related issues. For the revenue proceeds of the expo, 5% of all ticket revenue will fund scholarships and research fellowships in the mobility sector in collaboration with the Ministry of Education, Science and Technology, and CTEVT, thus empowering the next generation of Nepali talent. The auto sector has been hit by many challenges, such as natural disasters like the earthquake and COVID-19. But what is the most unsettling in the sector has been the inconsistencies in the policy, be it regarding duties, finance, or other regulatory norms.
Since we have Honorable Finance Minister with us today, we would like to strongly request for policy consistency for the consistent growth of the automobile and related sectors. As the automotive sector and the economy are intrinsically linked, boost productivity, attract investment, and improve the quality of life, I request Honorable Minister for a speedy improvement of the infrastructure, and then the private sector and the auto sector promises to carry the prosperity to the remotest of regions in Nepal. On behalf of NIMA and the industry at large, may I kindly also request Honorable Finance Minister to give us a brand new exhibition hall at Brikuti Mandap, which itself will boost the trade in all the sectors. NIMA Expo is not just an event, it is a movement powered by visionary, member-led committee leaders, a strong secretariat and collective energy of our sponsors, partners and supporters. With widespread buzz across the media and public platforms, NIMA Nepal Mobility Expo 2025 is already one of the most talked about events in the country. So today, I warmly invite every citizen, every student, every entrepreneur and every family to come and be a part of this. Come experience the future of mobility. Come join the conversations. Be a part of the change. Together, we are not just hosting an event, we are shaping the future of mobility in Nepal. Let's empower growth through mobility, and let's ensure mobility for all. Thank you very much. Namaste. नाइमा द्वारा आयोजना गरिएको यो प्रदर्शनी को यो समारोहका अध्यक्ष नाइमाका अध्यक्षज्यू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरू र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र आकर्षक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै व्यवसायी साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, नाइमाले आफ्नो संगठनको औचित्य आरम्भमै पुष्टि गरेको मैले अनुभूति गरेँ। स्थापनाको लगत्तै पछि उसले आयोजना गरेको यो प्रदर्शनी र यो आजको कार्यक्रम हेरिसकेपछि यस संस्थाले राम्रो प्रगति गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लागेको छ। मैले बाहिरको प्रदर्शनी हेरेँ। प्रदर्शनीको व्यवस्थापन स्तरीय छ। नयाँ सवारी साधनहरू प्रदर्शनी स्थलमा राखिएका छन् र यो अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गर्दैछ, तरक्की गर्दैछ भन्ने कुराको अनुभूति पनि आजको प्रदर्शनी अवलोकनपछि मलाई महसुस भएको छ। म शुभकामना भन्न चाहन्छु नाइमालाई। यहाँले जुन उद्देश्यले यो संस्था स्थापना गर्नुभएको छ, आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुनुहोस् र आफ्नो सफलतालाई मुलुकको सफलताका रूपमा चित्रित गर्न, परिभाषित गर्न यहाँलाई सफलता मिलोस् भनेर म शुभकामना भन्न चाहन्छु। एक दुईटा ऋतुजीले केही विषयहरू यहाँ उठान गर्नुभएको छ। सडक पूर्वाधारको कुरा। गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार बिना हामीले यो अटोमोबाइलको क्षेत्रमा जस्तो सुकै प्रदर्शनी गरौँ त्यसको सही सदुपयोग हुन सक्दैन। त्यसकारणले
अहिले सरकारले गुणस्तरीय सडक पूर्वाधारलाई महत्त्व दिएको छ। म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, हामीसँग पूर्व पश्चिम राजमार्ग छँदै थियो, तर त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गले हाम्रो चित्त बुझेन, हाम्रो आवश्यकता सम्बोधन गरेन। त्यसबाट हामीले एउटा त्यसलाई एक्सप्रेस वेको रूपमा कहीँ डेडिकेटेड 4 लेन छ, कहीँ 6 लेन छ, एक्सप्रेस वेको रूपमा हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दैछौँ। झापाको काँकरबिटादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म हामीले त्यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्दैछौँ। विभिन्न ठाउँमा काम सुरु भएको छ र जहाँ काम सुरु हुनु बाँकी छ त्यो ठाउँमा पनि हामीहरू सुरु गर्छौँ। हामीले हुलाकी सडक लामो समयदेखि वर्षौं वर्ष दशकदेखि परिकल्पना गरिएको हुलाकी सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छौँ र त्यो हुलाकी सडकलाई पनि एउटा स्तरीय सडकको रूपमा विकसित गर्दैछौँ। हामीले मध्य पहाडी लोकमार्ग पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माण गर्दैछौँ। त्यो लोकमार्ग पनि एउटा औसत स्तरको होइन, साँच्चै नै मध्य पहाडको यातायातको पूर्वाधारका दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने पूर्वाधारको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्दैछौँ। चुरेको काखबाट हामीले चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्व पश्चिम लग्दैछौँ। उत्तर दक्षिण सडकहरूलाई पनि हामी त्यो स्ट्यान्डर्डमा विकसित गर्दैछौँ। हामीले काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक बनाउँदै मात्रै छैनौँ, सञ्चालनमा रहेका अरू राजमार्गहरू, चाहे त्यो सिद्धार्थ राजमार्ग भन्नुहोस्, चाहे त्यो रत्न राजमार्ग भन्नुहोस्, वा अरू कोशी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, महाकाली कोरिडोर लगायतका उत्तर दक्षिणका सडक पूर्वाधारलाई पनि त्यही गतिमा निर्माण गर्दैछौँ। शहरी पूर्वाधारमा पनि हाम्रो त्यत्तिकै ध्यान गएको छ। शहरी पूर्वाधार, शहरमा धुलो र हिलो रहित सडक। एउटा यस्तो समय थियो सडकमा निस्केपछि त्यहाँ धुलो हुन्छ या त हिलो हुन्छ। धुलो बिनाको सडक, हिलो बिनाको सडक हुन्छ भनेर नेपालीले आफ्नो आँगनमा देख्न नपाउने अवस्था थियो। अब हामी शहरी सडकको सन्दर्भमा वा सडक पूर्वाधारको सन्दर्भमा धुलो रहित र हिलो रहित सडकको परिकल्पना मात्रै गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा सार्थक तुल्याउँदैछौँ। र हामी सडक निर्माणको सिलसिलामा गुणस्तरमा पनि जोड दिइरहेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ कि अब सडकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने हिसाबले खास गरिकन त्यस्ता ठाउँहरू जहाँ को चाहिँ भूबनोटले चाहिँ आरसीसी कन्स्ट्रक्सनको डिमान्ड गर्छ, सिमेन्टको, रोडाको, डन्डीको प्रयोगको आवश्यकता महसुस हुन्छ, त्यो हिसाबले पीसीसी वा आरसीसी गरेर पनि हामीले चाहिँ सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्टलाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। यसरी समग्रतामा सडक पूर्वाधार सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय छ। आजको दुनियाँ कनेक्टिभिटीको दुनियाँ हो। कनेक्टिभिटीका विभिन्न विधाहरूमध्ये सडक सञ्जाल एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। यस क्षेत्रमा हामीले आफूलाई खरो उतार्नुपर्छ भन्ने सोचको साथमा सरकार काम गर्दैछ र यो सडक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सरकारको अभियानमा यहाँको पनि साथ रहन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को ऋतुजीले बडो स्ट्रेस दिएर भन्नुभयो भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी स्थल। भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनीका विभिन्न इभेन्ट्सहरूमा हामीहरू आउने गर्छौँ। कहिले दर्शक बनेर अवलोकन गर्न आउँछौँ, कहिले यहाँले अतिथिको रूपमा बोलाउनुहुन्छ त्यस हिसाबले आउँछौँ र यो एउटा इभेन्ट्स आयोजना गर्नुको निम्ति त्यो आयोजक संस्थालाई पसिना पुस्ने स्थिति आउँछ। यता चाहिँ इभेन्ट्स म्यानेजर खोज, उतातिर चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर, साँगुरो ठाउँ छ। यो साँगुरो ठाउँमा
अस्थायी प्रकारका संरचनाहरू निर्माण गर, पहिला निर्माण गर, इभेन्ट सकिएपछि फेरि त्यसलाई डिसमेन्टल गर। यो प्रकारको हैरानी चाहिँ राजधानीमा छ। राजधानीमा हामीसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्जिबिसन सेन्टर छैन। यो हाम्रो लागि त्यति शोभनीय भइरहेको थिएन। त्यसै भएर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथमा, उच्च प्राथमिकताको साथमा भृकुटी मण्डपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्छौँ भन्ने बजेटले बोलेको छ। त्यस हिसाबले बजेट एलोकेसन भएको छ र अब त्यो प्रदर्शनी स्थल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरू सहभागी भइसकेका छन्। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, यो टुकुचादेखि यो पश्चिमको चाहिँ समग्र भूभाग जति पनि छ, यो भृकुटी मण्डप परिसर, यो सबै यो यहाँ अहिले जे जस्ता संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू डिसमेन्टल हुनेछन् अनि यहाँ अत्यन्त आधुनिक, अत्यन्त व्यवस्थित, अत्यन्त आकर्षक त्यस प्रकारको प्रदर्शनी स्थल बन्नेछ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ यो डिजाइनको लागि डोमेस्टिक नलेजले पुग्दैन भने हामी ग्लोबल मार्केटबाट पनि कन्सल्टेन्सी सर्भिस लिन सक्छौँ। कन्स्ट्रक्सनका निम्ति हामीले त्यस स्तरको संरचना निर्माण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यो तहमा सरकारले सोचिरहेको छ र म यहाँहरूसँग बडो आत्मविश्वासको साथमा सरकारको यो दृष्टिकोण यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो केवल बजेटमा बोलिएको विषय मात्रै होइन, यो कार्यान्वयन हुने विषय हो र म 1 वर्ष भन्दिनँ, 2 वर्षमा पनि भ्याइन वा नभ्याइन सक्छ, तर ढिलोमा पनि सके 2 वर्षभित्र नभए पनि 3 वर्षभित्र यो भृकुटी मण्डपमा आधुनिक र अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण भइसक्नेछ र प्रदर्शनीका निम्ति विभिन्न निजी क्षेत्रलाई, व्यवसायहरूलाई जुन प्रकारको हैरानी छ, झन्झट छ, त्यो झन्झटको सदाका निम्ति अन्त्य हुनेछ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारको यस अभियानमा पनि यहाँहरूको साथ समर्थन र ऐक्यबद्धताका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुराले रितुजीले अर्को एउटा टची स्टेटमेन्ट दिनुभयो, पोलिसी कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्नुभयो। मैले त अपेक्षा गरेका थिएँ सरकारलाई धन्यवाद भन्नु होला। यो अस्थिरता, यो अहिलेको सरकारले पोलिसीमा अस्थिरता रोजेन, स्थिरता रोज्यो, निरन्तरता रोज्यो, त्यसको लागि थ्याङ्क्स भन्नु होला भनेको त फेरि पनि पोलिसी कन्सिस्टेन्सीकै कुरा गर्नुभयो। सायद यसपटक हामीले बजेट निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनसँग, निजी क्षेत्रका विभिन्न विषयगत सङ्गठनहरूसँग यति धेरै हामीले संवाद गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ कि हाम्रो अपेक्षा के थियो भने यो बजेट अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट होइन, हामीले बनाएको बजेट हो, हाम्रो बजेट हो। हामीले यो बजेट बनायौँ भनेर सब सङ्गठनहरूले त्यो गर्वबोध गर्नुहोस् भनेर हाम्रो मनमा त्यो अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षाको साथमा हामीले बजेट बनाएको हो। म खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाका प्रति कि बजेट सार्वजनिक भएसँगै यहाँहरूले विभिन्न संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, विभिन्न फोरमहरूमा बजेटलाई वहन गर्नुभएको, बजेट निर्माणमा आफ्नो पनि इनपुट रहेको कुरालाई सेयरिङ गर्नुभएको, बजेट राम्रो रहेको कुरामा चाहिँ यहाँले आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र बजेट कार्यान्वयनमा यहाँहरूको चाहिँ यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। त्यसका प्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो बजेट निर्माण गरिरहँदा हामी यो कुराबाट बढ्ता यो कुरामा होसियार थियौँ कि नीतिगत अस्थिरताले गर्दा व्यवसायमा, उद्योगमा कुन प्रकारको प्रतिकूलता सृजना हुन्छ भन्ने कुराको एहसास सरकारलाई थियो। त्यसै अर्थमा सकेसम्म यो स्थिरताको पक्षमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोचको साथमा बजेट निर्माण गरिएको छ र त्यो स्थिरताका
के लक्षणहरू बजेटमा विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्त भएकै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, सरकारलाई अहिले चाहिँ के भनेदेखि रेभिन्यू पर्याप्त भएर पुगेर अनि हामीले चाहिँ यो अटो सेक्टरमा जुन प्रकारको रेभिन्यूको प्रबन्ध गर्यौं हामीलाई पुगेर होइन नि। यहाँले यस्तै फेरि नीतिगत अस्थिरताको कुरा उठाउनुहुन्छ कि भन्ने त्यो होशियारीले पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले यो कुरालाई ध्यान दिएको छ कि निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उठाउने, आत्मविश्वास कसरी बढाउने, लगानी कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, यो चीजमा सरकारको बढ्ता ध्यान छ। त्यस हिसाबले निजी क्षेत्र मैत्री, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, निजी क्षेत्रका निम्ति लगानी, निजी क्षेत्रका निम्ति व्यवसाय प्रवर्धनका निम्ति अनुकूल हुने गरी बजेट निर्माण गरौँ भन्ने सोचको साथमा सरकार प्रस्तुत भएको हो र यो वर्षको बजेट त्यस्तै छ भन्ने मेरो आफ्नो दाबी पनि छ। त्यसकारणले म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँले अब पोलिसी कन्सिस्टेन्सीको मामिलामा धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भनिरहँदाखेरि कहिले पनि पोलिसीमा सोचिँदैन, रिफर्म गरिँदैन, त्यसमा सुधार गरिँदैन भन्ने होइन। जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो ठाउँमा संशोधन, परिमार्जन, नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ। जहाँ आवश्यक छैन, अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले पोलिसीमा खेल्नु हुँदैन भन्ने यहाँहरूको भनाइसँग मेरो पनि सहमति छ। त्यो कुरामा सरकार सचेत छ भन्ने पनि म जानकारी दिन चाहन्छु। र अहिले म यहाँ चाहिँ यो अटो सेक्टरका साथीहरू साथसाथै निजी क्षेत्रका सबै सङ्गठनका साथीहरू यहाँ हुनुभएको हुनाले मैले एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हिजो बजेट निर्माण गर्ने बेलामा यहाँले जसरी सुझाव सल्लाह दिनुभएको थियो, अब बजेट कार्यान्वयनमा पनि त्यही प्रकारको सक्रियताको म आशा गर्न चाहन्छु यहाँसँग। हामी सुझाव दियौँ, बजेट बन्यो, सकियो भनेर नठानौँ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म सरकारको भूमिका हुन्छ, सरकारका विभिन्न निकायहरूको, मन्त्रालयहरूको भूमिका हुन्छ। सँगसँगै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको पनि बजेटको कार्यान्वयनमा यहाँहरूसँग गाँसेका विषयहरू छन्, बजेट कार्यान्वयनसँग यहाँहरूसँग जोडिएका विषयहरू छन्, तिनको कार्यान्वयनमा यहाँहरूको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले बजेट निर्माणमा यहाँले गर्नुभएको योगदानका प्रति म सराहना गर्न चाहन्छु र बजेट कार्यान्वयनमा पनि यहाँहरूबाट त्यस्तै साथ समर्थन र सहयोगको अपेक्षा म गर्न चाहन्छु। र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुभए यता अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरूमा सकारात्मक सुधार भएको छ। कुनै एउटा यस्तो सेक्टर छैन जहाँ हामीले सुधार भएन भन्नुपर्ने स्थिति होस्, हरेक सेक्टरमा सुधार भएको छ। तर म भन्न चाहन्छु यो जति सुधार भएको छ, यो सुधारमा हामी चित्त बुझाएर बस्न सक्दैनौँ। अझ सुधारमा तीव्रता र सुधारका निम्ति अझ गतिशीलता अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारणले तीव्र गतिको सुधार, आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र गतिको सुधार यो अहिलेको आवश्यकता हो। यसका निम्ति सरकार निजी क्षेत्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सहकार्यमा रहन चाहन्छ। निजी क्षेत्रसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन चाहन्छ। यस अभियानमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ, यो चाहिँ पनि आग्रह म यस अवसरमा गर्न चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण आयोजनामा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनी स्थलको उद्घाटन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, केही सुन्ने मौका दिनुभयो र केही भन्ने पनि मौका दिनुभयो। यसको लागि नाइमा र यसका अध्यक्ष ऋतुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई पनि मेरा केही भनाइहरू सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि एकपटक यो आयोजनाको भव्य एवं शानदार सफलताका लागि शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आज हाम्रो स्टलको थिम के छ भने टोयोटा जस्तो ब्रान्ड यो कमसेकम 40 वर्ष अगाडिको गाडी छ। हामी 69 गरेर गाडी भयो अहिले आजसम्म यो गाडी घुडिरहेछ। सो द्याट इज वाट इज द ट्रस्ट वी ह्याभ एन्ड द कनेक्टिङ द्याट वी ह्याभ। यो गाडी इज अलमोस्ट 40 years old।
same existing units. The all-rounder redefines riding pleasure from the ground up. It's more pleasant. हजुरहरूलाई केको स्टल हल ए स्टल नम्बर 8मा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले यो स्टल हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले केको स्टललाई चाहिँ एकदमै यङ ब्राइब्रेन्ट एकदम कलरफुल बनाएको छ। सो हजुर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कलरफुल देख्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडिको रिजन भनेको चाहिँ हामीले यङ मान्छे अल्सो फर्स्ट टाइम आएर फोकस गरेर चाहिँ यङ ब्राइब्रेन्ट देखाउन खोजेको। र अब हामीले चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सलाई हाम्रो एसयुभी इन्थुजियास्टहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ Naima exclusive offer लिएर आएका छौँ। For Xtreme EV, we are giving it at 39.96 lakhs. यो चाहिँ एसयुभी इन्थुजियास्टको लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो to grab this offer because एसयुभी नै हामीले हेडलाइनको प्राइस पाइरहेका छौँ। Along with this, we are giving you 6 years of free service, 8 years warranty, and also moving on to EQ02, हामीले 2096 मा exclusive Naima offer निकालेका छौँ with Oculus instruments, with 6 years of free service, 8 years of warranty. Moving on to Q4, हामीले 2596 एकदमै exclusive offer with Apple Watch, auto insurance, exchange bonus, exciting cash discounts होइन। So त्यसरी स्किम लन्च गरेका छौँ। Along with that, हामीले स्टल engagement activities राखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडिया कन्टेस्ट र हाम्रो लकी ड्र जहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सहरूले वास कार वासर गर्न सक्नुहुनेछ भने 1 night stay कपाल कसै खानेको त्यसै प्याकेज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। So for this, you need to stay tuned for our social media updates, and you have to visit our store at Nepal Naima Nepal Mobility Expo 2024 at Henry Hotel. हजुरले सुन्नुभयो होइन, बेसिकली वी हेभ मेड आवर प्राइसिङ भेरी गुड। हामीहरूको थिम छ किप यङ किप फन, अनि इट इज फर हाम्रो गाडीहरू स्पेसली दुईवटा गाडीहरू फर्स्ट टाइम कार बायरको लागि हो। त्यसैले हामीले एकदम एक्सक्लुजिभ प्राइस नाइमाको लागि मात्र भनेर निकालेको छौँ। यो एसयुभी जस्तो एसयुभी ठुलो साइजको गाडी 4996 मा मात्रै। इट इज अ स्पेसल अफर, त्यसैले मेक युज अफ दिस स्पेसल अफर। थ्याङ्क यू। हेलो नमस्ते, तपाईँलाई बजाज चेतक स्टलमा स्वागत छ। यो हालसालै हामीले लन्च गरेको बजाज चेतक 3501 मोडलको इभी स्कुटर हो। पहिला जुन बजाज चेतकको एउटा लेगेसी क्यारी गरेको प्रडक्ट छ त्यसैको भर्जनमा, त्यसैलाई हामीले इभी भर्जनमा ल्याएका छौँ। र यो स्कुटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो स्कुटरमा 3.58 किलोवाट पर आवरको ब्याट्री छ र यसको मोटर चाहिँ 4.5 किलोवाटको मोटर छ र यसको अहिले कम्पनी क्लेम ब्याट्रीको रेन्ज चाहिँ 153 किलोमिटरको छ, बट रियल टुसमा चाहिँ हाम्रो 130 सम्मको हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। र यो स्कुटरमा हामीले आज इन्ट्रोडक्टरी प्राइस अफर 3,24,900 रुपियाँको हामीले यसको प्राइस सेट गरेको छौँ। यो नाइमाको लागि स्पेसल हामीले यो प्राइसिङ हो। र यसको वारेन्टीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 5 वर्ष या 50,000 किलोमिटरसम्मको स्ट्यान्डर्ड वारेन्टी हामीले ब्याट्री र मोटरमा दिइरहेको छौँ र अरू बडी पार्टमाहरूमा चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड वारेन्टी 3 वर्षको दिइरहेको छौँ। र सबैलाई यो स्टलमा आएर यसको अवलोकन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद।